हुन्छ अब चाहिँ फर्मली सुरु गरौँ होला। नमस्कार सम्पूर्ण। हुन्छ गुरु। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्मानयोग्य महानुभावहरुमा नमस्कार। आज फेरि हामी बुक रिभ्यूको अर्को सेसनमा आएका छौं। बुक रिभ्यूलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने संस्था रिलायन्सबाट हुनुहुन्छ भने रिया नामको पछाडि, आरपीएसबाट हुनुहुन्छ भने आरपीएस, कोएडबाट हुनुहुन्छ भने कोएड नामको पछाडि यसरी नै लेखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। रिनेम गरेर आफूलाई हजुरहरूले रिनेम गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको प्रोग्रामलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसमा आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन आरपीएस रिलायन्स पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल सर बसन्तलाल लामिछाने सरलाई म आग्रह गर्दछु। नमस्ते, थ्यांक यू म्याम। हस्, थ्यांक यू सर। यसैगरी आजको प्रोग्रामलाई फर्मली स्टार्ट गर्नलाई सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि रिलायन्स पब्लिक स्कुल साथै रिलायन्स इन्टरनेशनल कलेजमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ सुषमा तामाङ म्यामलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Good morning and namaste, everyone. I'm Sushma Tamang, Middle School Coordinator of Reliance Public School and the Faculty of Bachelor level of Reliance College on behalf of Book Review team. And as a member of it, I'm pleased to welcome all the dignitaries of today in this session. I thank you for consenting to our request and making time to attend this session. I would especially like to thank Mr. Basantalal Lamichhane, Principal of Reliance Public School, for accepting the chairmanship of this program. I extend my sincere gratitude and kindly request sir to occupy the seat of chairperson of this program. And taking the consent of the chairperson of the program, now I would like to welcome our guest and all the dignitaries here. So let me see the presence of it. So first of all, I would like to welcome Board of Director of Reliance Education Network and Vice Principal of Reliance College, Mr. Nandu Prasad Katuwal. And with the same respect, I would like to welcome all the coordinators, faculties, and students of Reliance Education Network and valued guests. I would like to make a humble welcome to you all. Since we know the importance of reading books, and according to the research also, it has been proven that it strengthens our brain and supports our communication skills and reduces our anxiety and stress. But as we all are very busy, we may not have ample of time for reading books. But do not worry, because this program also gives us the same benefits which I have mentioned earlier. We can gather here, listen here to others' reviews, comment, and also develop our horizon, perspectives, and able to analyze the books and others' perspectives too. So we should never miss the program because it gives abundant benefits. With this saying, once again, I would like to extend my thank you to you all. Today we have a book review from Reliance Public School. In the reviewer, we have Mr. Dilip Nepal, commentator Mr. Rohit Katuwal, and the name of the book is Disgrace by J.M. Coetzee. All the best to you all. Thank you, and back to you, Regina ma'am. Thank you so much, ma'am, for your wonderful welcome speech. हामीले अब चाहिँ start formally गरिसकेपछि let's start with the introduction. पहिला इन्ट्रोडक्सन भन्दा पहिला मलाई पनि यसो बुक को विषयमा हिजो गुगल गरिराखेको थिएँ अनि यो भनाइ चाहिँ राम्रो लाग्यो. द सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेस इज नट डुइङ वाट वी लाइक बट इन लाइकिङ वाट वी डु बाई द अथर अफ टुडेज बुक. आज हाम्रो बुक रिभ्युअर रिलायन्स पब्लिक स्कुलबाट हुनुहुन्छ मिस्टर दिलीप नेपाल.
उहाँ चाहिँ पाल्पा डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र मास्टर्स डिग्री फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी अल्सो पोजेस एमफिल डिग्री फ्रम द सेम युनिभर्सिटी उहाँले चाहिँ रिसर्च आर्टिकल पनि पब्लिस गर्नुभएको छ रिसर्च आर्टिकल चाहिँ नेपाल चाइना रिलेसनसँग रिलेटेड रहेको छ मैले यहाँ चाहिँ राखिनँ तर उहाँले इन्फर्मेसन पठाउनु भएकोमा मेन्सन गर्नुभएको छ रिलायन्स टोस्ट मास्टर क्लबको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ करेन्ट प्रेसिडेन्ट इङ्ग्लिस लेक्चरर अनि एज वेल एज इपिएस इन्स्ट्रक्टर इन रिलायन्स पब्लिक स्कुलमा फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा रहनु भएको छ संयोग भन्नुपर्छ आज चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा सबैजना रिप्रेजेन्टेटिभहरू सबैजना जसले चाहिँ बाहिर स्टेजमा आएर रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सबैजना रिलायन्स टोस्ट मास्टर्स क्लबसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ प्रेजेन्टर कमेन्टेटर वेलकम स्पिच र एज वेल एज हाम्रो आजको प्रोग्रामको चेयरम्यान पनि कस्तो रहेको छ त बुक आजको डिस्ग्रेस लागौँ अब बुक रिभ्यूतर्फ Now the floor is yours, Dilip sir. Dilip sir, मैले रिक्वेस्ट गरेँ हजुरलाई चाहिँ आज नेपाली भाषा अलि बढी होस् भनेर रिक्वेस्ट गरेँ सर सुरुमा Thank you, Regina ma'am. Okay. अलिकति डिस्टर्ब गरेँ सर your time is 25 minutes sir. Oh. Yes, well, 20 minutes just give me a reminder, okay? Okay, done sir. I'll try to encapsulate within the time frame. हजुर. My time has it not started, right? Yes, sir. Okay. Thank you, Regina ma'am. Respected chair of the program, Reliance Public School, esteemed intellectual pursuant of exploring world through books, and all the invitees. Please receive my full warmth of greetings unto this beautiful morning of Saturday. Dear all, I have a book with coffee to share with you all that was published exactly 2 decades before I was born. Unconditionally, this book serves as one of the best referential books to explicate the theme of an obsession of human sexual impulse. Just like हामीले eros पनि भन्छौं. That always, if indirected for the right substitution, leads to destruction and degeneration. Sigmund Freud ले भने जस्तै यदि सेक्सुअल इम्पल्सलाई हामीले राइट तरिकाले डाइरेक्ट गर्न सकेनौं भने त्यसले मानव जीवनमा डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ. त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यस नोभलका प्रमुख पात्र डेभिड लुरे हुन्छ. उनको स्टोरी हामीले आजको यो बुक रिभ्यूमा एक्सप्लोर गर्नेछौं. Yes, it is Disgrace, a book by J.M. Katuwal, to which we, Rohit, Katuwal sir, and I are going to have a conversation and exploration with you all on this beautiful morning. Dear all, to know about Ms. Katuwal, he is the winner of numerous awards for his novel, including 2 Booker Prize for Life and Times of Michael K. and Disgrace. And the he is even a Nobel Prize winner in literature in 2003. Disgrace is published in July 1st, 1999 during the contemporary literary period. Suman ma'am le agi sodhai hununtyo यसको बेसिकली जानरा चाहिने रियलिजम साउथ अफ्रिका को त्यति बेलाको पोस्ट ट्रान्जिशनल पिरियडमा अपार्थाइड पछिको पोस्ट ट्रान्जिशनल पिरियडमा के भएको थियो भन्ने कुरालाई अब्जेक्टिभली दुईटा कन्टेक्स्टमा एउटा केप टाउनको कन्टेक्स्टमा अर्को कन्ट्रीसाइडको कन्टेक्स्ट जसलाई सालेम परि भन्छ त्यो ठाउँको दुईटा स्विचिङ गरेर के गरिरहेछ त भन्दाखेरि ओभरअल साउथ अफ्रिकालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरिरहेछ नोभलले. कस्तो थियो त्यति बेलाको सिनारियो, कसरी त्यो ट्रान्जिसनमा मुभ गर्दैछ यो कुरालाई देखाउन खोजिरहेछ. बेसिकली इट हैज अ कन्टेक्स्ट इन पोस्ट कोलोनियल साउथ अफ्रिका. Friends, let me go with the overview of the plot. This is the main course of the part of me, and Rohit sir will be exploring the different aspects. It's like a different aspects of life which I'll explore. Disgrace is a novel. It consists of 24 chapters exploring many prominent issues. Those are to be brought in discussion, especially during the transitional period in post-apartheid South Africa. यसको पुरै प्लट हामीले हेर्दाखेरि तपाईको 52 year को मिडल एज म्यान जो चाहिँ 2 चोटिसम्म डाइभोर्स भइसकेको छ, 2 चोटि छोडपत्र
गरिसकेको छ ऊ केप टेक्निकल युनिभर्सिटी जसलाई हामीले केप टाउन युनिभर्सिटी भनेर पनि बुझ्छौँ त्यसको कम्युनिकेसन विषयको चाहिँ एडजंक्ट प्रोफेसर हुन्छ उसले त्यो सेक्सनमा रोमान्टिक पोएट्री पढाउँछ र नोभल पुरै उसैको सेरोफेरोमा घुमेको देखिन्छ पहिलो च्याप्टर नोभलको पहिलो च्याप्टरले यो मेजर क्यारेक्टर डेभिड लुरे कसरी एउटा वेश्या अथवा प्रस्टिट्युटको संगतमा फस्छ र प्रत्येक हप्ताको एक दिन 90 मिनेट सोराया नामको त्यो प्रस्टिट्युटसँग समय बिताउँछ भन्ने कुरा देखाइरहेछ यहाँनिर उसले आफ्नो सेक्सुअल इम्पल्सलाई त्यसलाई सेटिस्फाई गर्ने काम उसँग प्रत्येक हप्ता भेटेर गर्ने गर्छ र त्यो पनि थर्सडेको दिन थर्सडे उसका लागि स्पेशल हुन्छ He takes pleasure in her. He unburdens herself telling his private life and disgruntled. उसले आफ्ना सम्पूर्ण चीजहरु चाहिँ नि उसँग शेयर गर्छ तर सोराया भन्ने जो उसँगको सम्बन्धमा हुन्छ उसले आफ्नो प्राइभेट कुराहरु केही पनि बताएको हुँदैन र वास्तवमा डेभिड लुरेलाई उसको चाहिँ रियल नाम पनि थाहा हुँदैन लुरेले के कुरामा विश्वास गर्छ भने एफेक्सन त छ दुईटाको बीचमा तर त्यो वास्तवमा चाहिँ लभ होइन त्यो एफेक्सन मात्र हो त्यो एउटा सेक्सुअल इम्पल्सलाई रेगुलेट गर्ने एउटा च्यानलको रूपमा मात्र सोरायासँग आफ्नो समयहरु बिताउँछ डेभिड लोरेको सबै सेटिङ कति बेला चेन्ज हुन्छ भने जति बेला ऊ सोरायाको सम्पर्कबाट अब बाहिर छ एक दिन बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि सोरायाले आफ्नो दुईजना छोराहरु लिएर हिँडेको देख्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यो देखिसकेपछि उसलाई अलिकति फिल पनि हुन्छ यिनीहरुको छोराले अथवा श्रीमानले यो कुरा थाहा पाए भने के होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ र सोराया वास्तवमा उसको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि प्रस्टिट्युसनमा लागेकी हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा उसको आमाको हेल्थ ठीक नभएको कारणले गर्दाखेरि सोरायाले डेभिड लुरे जो चाहिँ प्रोफेसर हो उसँग भेटेर अथवा उसँगको भेटमा के भन्छ भने अबदेखि म प्रस्टिट्युसनमा जाँदिन भन्छ डेभिड लुरे उसको पछि लागेको गर्छ उसले विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ उसको सम्पर्क पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ फोन गर्छ तर सोरायाले उसँग अब भेट्दिन डेभिड लुरेले सोरायालाई ब्याडली मिस गर्छ र अब उसको थर्सडे डे टाइम स्पेन्ड गर्ने कुरा अब जब ब्रेक हुन्छ त्यसलाई डेभिड लुरेले थर्सडे इन्टरभ्युज मान्छ र ऊ अब युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीमा पूर्ण रूपमा धेरै समय चाहिँ नि अब बिताउन थाल्छ एक दिन लाइब्रेरीमा समय बिताइरहेको क्रममा साँझखेरि ऊ चाहिँ लाइब्रेरीबाट बाहिर निस्किएर घरतिर फर्काउँदै गर्दाखेरि अर्को एकजना केटी जो उसको विद्यार्थी हुन्छ मेलानी आइज्याक र ऊ डेभिड लुरे भन्दा करिब 30 वर्षले कान्छी हुन्छ उसँग उसको भेट हुन्छ दुवैजना क्याजुअल टक गर्छन् डेभिड लुरेले मेलानी आइज्याकलाई खानाको लागि बोलाउँछ र मेलानी आइज्याक उसँग उसको घरमा खाना खानको लागि जान्छ अब यसमा एउटा टिचरले विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा त्यो पनि सेडक्सनको एपिल गरेर आफ्नो सेक्सुअल इम्पल्सलाई सेटिस्फाई गर्ने इन्टेन्सन एट द ब्याक अफ माइन्ड राखेर उसले इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ मेलानी पनि उसको घरमा जान्छ उनीहरूले वाइन म्युजिकसँग सँगसँगै समय बिताउँछन् र एकले अर्काको अँगालोमा चाहिँ बेर्नेसम्मको काम गर्छ त्यहाँबाट मेलानी चाहिँ निस्कन्छ त्यो दिनको लागि च्याप्टर 3 डेभिड लुरेले मेलानीको सम्पूर्ण डिटेल आफ्नो अफिसबाट उता युनिभर्सिटीको प्रोफेसर त्यहाँबाट उसको इन्फर्मेसन निकाल्छ फोन गर्छ र त्यो दिन साँझ पनि उसलाई फोन गरेर अर्को दिन लन्चको लागि चाहिँ इन्भाइट गर्छ दुवैजना हट बे हार्वर्ड साइडमा चाहिँ जान्छन् रेस्टुरेन्टमा केही समय बिताउँछन् र अनि त्यसपछि डेभिड लुरेको घरमा आउँछ डेभिड लुरेको घरमा आइसकेपछि अब मेलानी जो उसको स्टुडेन्ट हो उसले डेभिड लुरेलाई तपाईको रोक्दिन अनि त्यसपछि डेभिड लुरेले के गर्न थाल्छ त भने एक किसिमको स्ट्रेन्ज लभ उसलाई देखाउँछ दुवैजनाले दे कपल देयर and then they have a sexual relationship मेलानी goes rejected मेलानीलाई यसले ठुलो धक्का चाहिँ लाग्छ तर उसले आफ्नो टिचरले उसलाई गरेको त्यो सेक्सुअल इन्टरकोर्स अथवा गर्न खोजेको सेक्सुअल इन्टरकोर्सलाई रोक्न चाहिँ सक्दैन
धक्का लाग्छ अर्को दिन ऊ स्कुल युनिभर्सिटीको क्लास मिस गर्छ जाँदैन युनिभर्सिटीको क्लासमा अनि डेभिड लुरेले उसलाई सकेसम्म रेगुलर क्लासमा हुनको लागि अनुरोध पनि गर्छ तर मेलानीले कलेजमा अथवा युनिभर्सिटीमा एटेन्ड गरिसकेपछि त्यो अर्को दिन उसको मिड टर्म एक्जामिनेसन पनि हुन्छ डेभिड लुरेले उसको एब्सेन्टमै उसको 70 मार्क्स चाहिँ रेकर्डमा चढाइदिन्छ जुन कुरा द्याट वाज बियोन्ड द एटिक्वेट द्याट वाज बियोन्ड द डिसिप्लिन अफ द युनिभर्सिटी को डिसिप्लिन भन्दा बाहिरको कुरा गर्छ प्रोफेसर लुरी ही रजिस्टर्स मार्क अफ 70 इन रेकर्ड वेयर Melanie had not exactly or actually attended the mid-term examination. Melanie goes to stay with David Lurie. त्यो दिन राति उ जान्छ र केही दिन उसँगै बिताउँछ र यहाँ उनीहरुको कन्भर्सेसन भइसकेपछि फाइनली Melanie has at the back of her mind उसको माइन्डमा सायद के चलेको हुन सक्थ्यो भने उ डेभिड लुरेसँग लङ टर्म रिलेसनशिपमा टाइ अप हुन चाहन्थे But that was not possible because there was a barrier in between a student and teacher. Chapter 5 begins with one more love between Melanie and Professor, and many ups and downs goes on. Yahanira Melanie ko boyfriend le Melanie र David Lurie को relationship को बारेमा थाहा पाउँछ र उ सिधै David Lurie को अफिसमा जान्छ र David Lurie र उसको बोयफ्रेन्ड मेलानीको बोयफ्रेन्डको बीचमा स्टकिङ हुन्छ चर्काचर्की पनि हुन्छ उसले डेभिड लुरेको गाडीमा हान्छ त्यसलाई भ्यान्डलाइज गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निस्कन्छ र मेलानीबाट टाढै रहन उसलाई सजेस्ट गर्छ मेलानी अब कम्प्लिटली ब्रोकन छ त्यसैले उसले अब बेसिकली च्याप्टर 5 र 6 मा जाँदाखेरि कलेजबाट ड्रप आउट हुने डिसिजन गर्छ उ एभ्री डे June teacher sanga she slept okay she could not face him and she could not face the things that was going on through her mind usko dimag ma chaliraka ek kisimko tyo relationship ko karanle gardakheri airaka wave haru rift haru usलाई अब कलेज गर्न बाध्य बनाउँछ र नयाँ काम सुरु गर्ने डिसिजन गर्छ यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मेलानीको बाउ जो मिस्टर आइज्याक हुन्छ डेभिड लुरेलाई फोन गर्छ उसलाई लाग्छ मेलानीले डेभिड लुरेलाई अत्यन्तै रेस्पेक्ट गर्छ र डेभिड लुरेले भन्यो भने मेलानीले कलेज रिजोइन युनिभर्सिटी रिजोइन गर्छ तर वास्तवमा उसलाई थाहा हुँदैन कि जुन कारणले गर्दाखेरि मेलानी युनिभर्सिटी छोड्दैछ त्यसको मेन कारण भनेकै डेभिड लुरेले डेभिड लुरे नै उसको सम्पूर्ण वे अथवा पेनको चाहिँ पछाडिको मेन कारण हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ तर यो कुरा पछि उसले जब स्क्यान्डलमा आउँछ र थाहा पाउँछ उ सिधै डेभिड लुरेको अफिसमा जान्छ अनि डेभिड लुरेसँग एक किसिमको कन्फ्रन्टेसनमा चाहिँ उत्रिन्छ र ही sounds very with a sound with a high sound he shrieks and says उसले के भन्छ त भन्दाखेरि we never thought we were sending our daughter into the nest of viper यो मेलानीको बुवा मिस्टर आइज्याकले डेभिड लुरे युनिभर्सिटी प्रोफेसरलाई भनेको स्टेटमेन्ट हो जुन मलाई मन परेको छ बुक पढ्दाखेरि यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि प्रोफेसर लुरे has been compared with as a brute man he has been expressed as a brute man एउटा जंगली मान्छेको रूपमा उसलाई चाहिँ नि मिस्टर आइज्याकले रिकग्नाइज गर्छ युनिभर्सिटीमा स्क्यान्डल चल्छ युनिभर्सिटीको डिसिप्लिनरी कमिटीले एउटा इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्छ भाइस रेक्टरको अफिसले अनि त्यसपछि त्यहाँ अब इन्क्वायरी कमिटीमा क्लेरिफिकेशन्सहरुको लागि चाहिँ नि डेभिड लुरेलाई बोलाइन्छ डेभिड लुरे क्लेरिफिकेसन दिन जान्छ जुन युनिभर्सिटीमा उसले यत्रो समयसम्म पढायो उसका साथीहरूले उसँग क्वेशन आन्सर गरेको उसलाई चाहिँ मन पर्दैन र उसले सिधै के भन्छ त भन्दाखेरि उसमाथि जे एलिगेशन्सहरु लगाएको छ त्यो एलिगेसन उसले he accepts all the allegations without even reading
what those were and admits his deed. र उसले सिधै भन्छ हो मैले गरेको हो र मलाई जे एलिगेसन्सहरु लगाउनु भएको छ त्यो सबै म एक्सेप्ट गर्छु, यसमा मेरो केही भन्नु छैन। उसका आफ्नै साथीहरु उसलाई बचाउन चाहन्थे। युनिभर्सिटीको जागिर छोड्यो भने ऊ सडकमा जाने सम्भावना थियो। त्यसैले जो साथीहरुसँग ऊ इन्डोर गेमहरु खेल्थ्यो, आउटिङको लागि जान्थ्यो, ती साथीहरु ऊ जागिर छोडेर अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको जब छोडेर बाहिर जाओस् भन्ने चाहिँ चाहदैन। उनीहरु चाहन्थे डेभिड लुरेले कन्फेसन गरोस् र अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीको भाइस रेक्टरको अफिसमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सजाय म भोग्न तयार छु भन्ने मात्रै बेहोराको चिठी लेख्यो भने भाइस रेक्टरको अफिसले उसको केसलाई कन्सिडर गर्न सक्छ र बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि यो केस चलाउँछ भन्ने किसिमले उसलाई कन्भिन्स गर्न खोज्छ। तर डेभिड लुरे त्यो कुरा मान्न तयार छैन। उसले म आफ्नो प्रिन्सिपलमा बस्छु र डिजायर यो नेचुरल हो, यसलाई रोकेर अथवा यसको अन्डरमा I do not want to take the blanket within this particular instance because this is a natural phenomenon भन्ने किसिमले आफ्नो एउटा प्रिन्सिपल बनाएर आफूले जे गरेको हो त्यसमा कुनै पश्चाताप नभए जस्तो गरी चाहिँ देखाउँछ। यहाँनिर आउँदा उसले आफ्नो सेकेन्ड वाइफ रोजालिन्डसँग पनि भेट हुन्छ। यद्यपि यी दुवैजना डाइभोर्सी हुन् र अब यिनीहरू सँगै बस्दैनन्। रोजालिन्ड पनि उसँगको सम्बन्धमा अब फिजिकल्ली सँगै नभए पनि she shows her concern towards the situation Lure was going through, and so she even tries to convince him to work according to the situation अनुसार चाहिँ काम गरोस् भन्ने चाहन्छे। तर उसले सिधै भन्छ रोजालिन्डसँगको भेटमा पनि डेभिड लुरेले सिधै भन्छ I became the servant of eros and ungovernable impulse, and this is what on the basis of this I am now almost ruined. उसले अब म करिब मेरो इम्पल्सको कारणले इरोसको कारण जसलाई मैले आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि म अलमोस्ट अब तपाईको रुइन भइसकेको छु भन्ने किसिमको कुरा बेहोरा चाहिँ नि उसँग प्रस्तुत गर्छ र ऊ त्यहाँबाट चाहिँ नि निस्कन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि अब जति नै कोसिस गर्दाखेरि पनि डेभिड लुरेमा चेन्ज नआउने अथवा उसको आफ्नो कमिटमेन्ट उसले एक्सेप्ट गरेको जुन चाहिँ फ्याक्ट छ त्यसमा चाहिँ कुनै चेन्ज नहुने देखिसकेपछि इन्क्वायरी कमिसनले अब आफ्नो फाइनल फाइन्डिङ्स युनिभर्सिटी भाइस रेक्टर अफिसमा पठाउने डिसिजन गर्छ र सम्पूर्ण केसको स्टडी गरेर उसको केसको बारेमा भाइस रेक्टर अफिसमा चाहिँ इन्क्वायरी रिपोर्ट पुर्याइन्छ। यो युनिट 6 सम्मको च्याप्टर हो। डेभिड लुरेले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिन्छ र त्यसको एउटै मात्रै कारण के हो त भन्दाखेरि that was consequent to his failure of maintaining an academic discipline and a bar or a wall or a distance in between the relationship of a teacher and a student. He is now ruined of his professional career. ऊ आफ्नो प्रोफेसनल करियर बर्बाद गर्छ। यहाँ डेभिड लुरे अब एउटा यो सेटिङबाट केप टाउनको यो सेटिङबाट अब स्टोरी अर्को सेटिङमा पुग्छ। डियर अल, यहाँनिर लुरेको एकाउन्टले के देखाउँछ भने यो जुन किसिमको युनिभर्सिटीमा बनेको कमिसन छ इन्क्वायरी कमिसन, त्यसले साउथ अफ्रिकाको ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन धेरै मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्ने गर्छन् बुक पढ्ने क्रममा र त्यसको मिडिया कभरेज र त्यसले कसरी एउटा चाहिँ इस्युलाई कसरी रेज गर्यो र अनि त्यसपछि चाहिँ डेभिड लुरेको जस्तै त्यो रिजर्भेसनका कारणले आएका प्रब्लमहरू धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सिम्बोलिकल्ली अब यसलाई त्यो एंगलबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यहाँको पर्टिकुलर केसमा यो एउटा मात्रै प्रिन्सिपल राइट अफ डिजायर भन्ने डेभिड लुरेको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो डेभिड लुरेको प्रिन्सिपलको कारणले ऊ अब आफ्नो प्रोफेसनल करियर तहस नहस पार्छ र अब गाउँतिर जान्छ। अर्को सेटिङ, अब यो सेटिङ चेन्ज हुन्छ र ग्राम्सटाउन भन्ने फार्ममा चाहिँ ऊ जान्छ जहाँ उसको छोरी पहिलो श्रीमतीको छोरी चाहिँ नि बस्ने गर्छ। उनको आफ्नै फार्म हाउस छ, त्यहाँ फार्म छ र एनिमल फार्मिङ गर्छन्, इभन अरेबल ल्यान्ड छ, उब्जनीहरू गर्छन्। उनी प्रत्येक शनिबार
आफ्ना उत्पादनका सामानहरू बेच्नका लागि मार्केटमा जान्छन् त्यसले एउटा रुरल लाइफ अथवा चाहिँ कन्ट्री लाइफ साउथ अफ्रिकाको त्यति बेलाको सिचुएसनमा कस्तो छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउँछ लुरे उसँग गइसकेपछि विभिन्न क्रममा मार्केटमा जाने क्रममा अथवा चाहिँ घरमै बस्ने क्रममा पनि लुसी हुन्छ उसको छोरीको नाम लुसीले उसलाई विभिन्न मान्छेहरूसँग चिनाउँछ जसमध्येको एउटा अत्यन्तै नजिकको मान्छे लुसीको लागि त्यहाँ पेट्रुस भन्ने मान्छे हुन्छ हि इज अ नेटिभ म्यान त्यहीको मान्छे हो वास्तवमा लुसी तपाईँको डेभिड लुरे र अरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू बाहिरबाट साउथ अफ्रिकामा गएका मान्छेहरू तर पेट्रुस त्यहीको नेटिभ मान्छे हुन्छ अनि पेट्रुसको दुईजना श्रीमती छन् र उसले एसिस्टेन्ट र को प्रोप्राइटरको रूपमा लुसी जो चाहिँ डेभिड लुरेको छोरी हो उसँग चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ डेभिड लुरेले आफ्ना फिलिङ्सहरू आफ्ना छोरीसँग सपोर्टिभ फिलिङ्सहरू सेयर गर्छ र कसरी उसको करियर रुइन भयो त्यो पनि बताउँछ लुरेले लुसीलाई लाग्छ यदि उसको बाउले समयमा अलिकति मात्रै झुकेको भए सायद उसको करियर चाहिँ बस्ने थियो युनिभर्सिटीको करियर बस्ने थियो च्याप्टर 8 मा लुरेले डाक्टर डेभिड लुरेले आफ्ना रियलाइजेसनहरू वुमेनको बारेमा आफ्नो छोरीसँग वुमेनलाई कसरी लिन्छ उसले त्यसको पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ छोरीसँग बुझाउँछ बताउँछ शनिबारको दिन मार्केट जान्छ सर 5 minutes yes sir okay then I will just try to now present it in notes okay sir if needed I seek the grant of 5 more minutes of time sure sir fine so डेभिड लुरेको याचिन्जान वेबसह भन्ने एकजना क्यारेक्टरसँग हुन्छ फेरि वेबसह उसले एनिमल वेलफेयरको क्लिनिक चलाइरहेको हुन्छ र यही वेबसहसँग फेरि डेभिड लुरेको स्टोरी डेभलप हुँदै जाने क्रममा डेभिड लुरेले आफ्नो कुण्ठित त्यो सेक्सुअल इम्पल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ऊ माथि चाहिँ पोख्छ र यिनीहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ कपुलेसन हुन्छ च्याप्टर 9 देखि अगाडिको घटनाहरूमा उसले आफ्नो पुरानो श्रीमती पहिलो श्रीमती लुसीको आमा मेलानीको रेफरेन्सहरू लिएर आउँछन् डेभिड लुरे र तपाईँको लुसीको बिचमा धेरै कुराकानीहरू हुँदै जान्छ अगाडि बढ्दै जान्छ र डेभिड लुरे अब केही काम नभएपछि के गर्छ त भन्दाखेरि वेबसकै त्यही एनिमल क्लिनिकमा काम गर्न थाल्छ जुन ठाउँमा उसले बाख्राहरूलाई स्टेरिलाइज गर्ने काम र एनिमललाई स्पेसली डगलाई चाहिँ मर्सी किलिङ दिने युथान्सिया भन्छ युथान्सिया दिने एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन थाल्छ यो स्टोरी डेभलप हुँदै जाँदाखेरि तपाईको एउटा अत्यन्तै दुःखद घटना च्याप्टर 11 मा आइसकेपछि हुन्छ र जसले पुरै साउथ अफ्रिकाको यो प्लटलाई मात्र म फोकस गर्न चाहन्छु मसँग टाइम कम भएको कारणले गर्दाखेरि च्याप्टर 11 ले पुरै अफ्रिकाको पोस्ट अपार्थाइड ट्रान्जिसनल पिरियडमा कस्तो थियो त्यहाँको सेक्युरिटी सिस्टम सोशल सिस्टम कस्तो थियो पोलिटिकल सेक्युरिटीका कुराहरू कस्तो थियो इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो थियो मान्छेहरू केका लागि चाहिँ के फ्युचर कस्तो थियो फ्युचरलाई कसरी लिन्थे त्यो कुराको चाहिँ पुरै डिटेल एक्सप्लेनेसन हामी च्याप्टर 11 मा पाउँछौँ यहाँनिर आउँदाखेरि यो हार्ट अफ नोबल पनि हामीले मान्न सक्छौँ र यसले के गर्छ भने डेभिड लुरे र लुसी एक दिन आफ्नो फार्ममा अथवा घरमा प्लान्टेसनमा हिँड्दै गर्दाखेरि तीनजना ब्ल्याक म्यानहरू चाहिँ आउँछ र उनीहरू मध्येको दुईजना अलिक अधवयस्क अथवा बुढो खालको मान्छेहरू छ र एकजना चाहिँ यङ मान्छे छ र उनीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि अर्को मान्छेलाई यङ बच्चाले यङ केटोले अर्को केटालाई देखाउँदै भन्छ उसको बहिनी प्रेग्नेन्ट छ त्यसैले हामीलाई फोन गर्नु छ हामीलाई फोन गर्नको लागि चाहिँ तपाईको टेलिफोन युज गर्न दिनुस् भन्छ लुसीले उनीहरूलाई आफ्नो घरमा लैजान्छ घरमा लैजाने बित्तिकै उसलाई चाहिँ त्यहाँ भित्र राख्छन् र अर्को दुईजना मान्छेहरू पनि इमिडिएटली दे फलो her and they lock the door ढोका लगाउँछन् बाहिरपट्टि प्रोफेसर लुरेले चिच्याउँछ उसलाई थाहा हुन्छ something bad is going to happen and he want to rescue his daughter अनि उनीहरूले त्यहाँ लुसीको रेप गर्छन् र अनि त्यसपछि बाहिर निस्कने र प्रोफेसर लुरेलाई ल्याबोरेटरीमा टोयलेटमा लिएर गएर थुनिदिन्छन् अनि त्यो लुसीको रेप गरिसकेपछि उनीहरू बाहिर निस्किएर
अनि घरमा आगो लगाइदिन्छन्, उनीहरूसँग भएको प्रपर्टीहरू पनि लुटेर जान्छन् र प्रोफेसर लुरे डेभिड लुरेको चाहिँ जुन गाडी थियो त्यो गाडी पनि उनीहरूले लुटेर लिएर जान्छन् र उसँग लुसीले पालेका 6वटा कुकुरमध्ये 5वटा कुकुरलाई उनीहरूले गोली ठोकेर मार्छन् लुसीकै राइफल युज गरेर र एकजनाको घाँटीमा राइफलको गोली लागेर एउटा कुकुर चाहिँ तपाईँको लाइफ लङ इम्पियर्ड जस्तै हुन्छ। अब यो घटनाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि साउथ अफ्रिकाको पर्टिकुलर इन्स्टेन्स यसको डिटेल छ बुकमा, त्यो हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ इट इज क्वाइट इन्गेजिङ र एक सिटिङमै हामीलाई यो बुक सघाउन मन लाग्छ र त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि अब त्यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू जस्तै डेभिड लुरेको लाइफमा नयाँ किसिमको चेन्जेसहरू आउँछ। उसले आफैले के सोच्छ त भन्दाखेरि हि बिकेम अनेबल टु रेस्क्यु हिज डटर। अनि साउथ अफ्रिकाको त्यो पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा कसैको पनि फ्युचर छैन, मेरो पनि फ्युचर छैन, लुसीको पनि फ्युचर छैन र इन्टायर साउथ अफ्रिकाको फ्युचर छैन। यही सिचुएसनलाई यस्तै गरी जाने हो भने कसैको पनि फ्युचर छैन र उनीहरूले पुलिसमाथिको आफ्नो विश्वास पनि गुमाउँछन् र पुलिसमा रिपोर्ट गरेर पनि केही हुँदैन भन्छन्। रिपोर्ट त गर्छ तर लुसीलाई लाग्दैन। अथवा अर्को एउटा क्यारेक्टर छ जो चाहिँ जर्मनीबाट साउथ अफ्रिकामा गएको इटिन वर्ल्ड भन्ने क्यारेक्टर नोभलमा छ, ऊ चाहिँ उसलाई पनि लाग्दैन कि पुलिसले केही गर्छ। उनीहरू रिपोर्ट गर्छन्, केस त्यतिकै हुन्छ। धेरै समय बितिसक्छ, डेभिड लुरेको कार पाइयो भन्छ। डेभिड लुरे चाहिँ त्यो आफ्नो कार हेर्नका लागि चाहिँ जान्छ तर वास्तवमा त्यो उसको कार हुँदैन। कार लटमा जाँदाखेरि पनि कार पार्कमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै चोरीका गाडीहरू चाहिँ देखिन्छ। यही बिचमा डेभिड लुरे अब आफ्नो छोरी लुसीलाई के कुरामा कन्भिन्स गर्न चाहन्छ भने यो ठाउँ तिम्रो लागि सेफ छैन र नयाँ बिगिनिङको लागि तिमी अर्को ठाउँमा जाऊ र जुन चाहिँ वास्तवमा हल्यान्ड हुन्छ उसको आमाको घर, हल्यान्ड जाऊ भन्छ। तर लुसी सबै कुरा मेरो यही छ र मैले यही बस्नुपर्छ भन्छ र ऊ सी गोज इन अ डिपर ट्रमा, एकदमै ठुलो ट्रमा पर्छ उसलाई। ऊ एक्लै बस्न थाल्छ, मान्छेहरूसँगको भेटघाट पनि गर्न छोड्छ, अँध्यारो घामसम्म पनि नलाग्ने कोठामा चाहिँ ऊ बस्छ। स्टोरी डेभलप हुँदै जाँदाखेरि अब डेभिड लुरे ग्याम्सटाउन भन्ने जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँबाट अब फेरि केपटाउन जान्छ। केपटाउन जाँदाखेरि केपटाउनमा आफ्नो पुरानो त्यो घरमा जान्छ। घर पुरै ऱ्याभेज भइसकेको हुन्छ, उसको सम्पूर्ण चिजहरू त्यहाँ चाहिँ इट इज अलमोस्ट गट अल दोज थिङ्स ह्याभ गट मेस्ड ओभर, सबै मेस्ट हुन्छ। र डेभिड लुरेलाई त्यो केपटाउनको त्यो ठाउँमा गइसकेपछि, आफ्नो घरमा गइसकेपछि अब त्यो वरिपरि सबै एम्बियन्स, किनभने त्यो सिचुएसनमा उसले जुन छोडेर जानु बाध्य थियो त्यो डिस्ग्रेसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अब केपटाउनको त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ने रहर गर्दै, त्यसैले उसले घर बेच्ने प्लानिङ गर्छ र त्यहाँबाट सिफ्ट गर्ने कोसिस गर्छ। यही क्रममा ऊ आफ्नो युनिभर्सिटी जहाँ उसले जीवनका धेरै समयहरू बितायो त्यसको माया लाग्छ र युनिभर्सिटी भिजिटमा जान्छ, धेरै कुरा चेन्ज पाउँछ। ऊ आफ्नो अफिसको अगाडि जान्छ, अफिसको अगाडि जान्छ, उसको नेम ट्याग पनि चेन्ज भएर अर्को युनिभर्सिटीको अर्को प्रोफेसरलाई उसको ठाउँमा चाहिँ एपोइन्ट गरेको देख्छ। भित्र जान्छ अनि त्यसपछि आफ्ना केही चिजहरू बाँकी रहेका चिजहरू चाहिँ उसले लिन्छ, डकुमेन्ट्सहरू लिन्छ र अनि त्यसपछि फर्किन्छ। यही बिचमा उसको रोजालिनसँग पनि भेट हुन्छ र रोजालिनले के सोच्छ त भन्दाखेरि हि इज सेल्फ रेस्पोन्सिबल फर मदिङ अफ हिज करियर। आफ्नो करियरलाई ध्वस्त पार्नका लागि तिमी आफै जिम्मेवार हौ, कोही पनि जिम्मेवार छैन भन्ने, अरू कोही पनि जिम्मेवार होइन, तिम्रो प्रिन्सिपलले तिमीलाई कोल्याप्स गर्यो, खतम गर्यो, अब र बुढेसकालमा तिमीसँग ल्यामेन्टेसन गर्ने बाहेक अरू कोही पनि कुरा छैन भन्छ। यही बिचमा अब मेलानीसँग पनि उसको भेट हुन्छ एउटा स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेको क्रममा। उसले त्यहाँ भेट्न चाहन्छ तर फेरि डेभिड लुरेको स्टकिङ उसकै बोयफ्रेन्डसँग हुन्छ र बोयफ्रेन्डले उसलाई धम्क्याउँछ होइन। अब यत्रो भइसकेपछि पनि अझै लेसन लर्न गरेका छैनस् तैँले, अब तँलाई चाहिँ अब योभन्दा बढी फेरि मेलानीलाई भेट्ने कोसिस गरिस् भने यु विल नट बी आई विल नट बी लिभिङ यु भन्ने किसिमको धम्की थ्रेटनिङ डेभिड लुरेलाई गर्छ। र डेभिड लुरेले यही बिचमा एकचोटि मेलानीको बाउसँग उसको घरमै गएर भेटेर पनि आफूले गरेको जुन गल्ती छ, एउटा टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा हुनुपर्ने रिलेसनसिपको त्यो ब्यारियरलाई क्रस गरेको कारणले जुन घटनाहरू घटे त्यसले मलाई मात्र होइन
मलाई मात्र होइन मेलानीलाई पनि धेरै ठुलो सक परेको छ भनेर माफी माग्छ रिपेन्टेन्स लिन खोज्छ तर र उसको बाउले आइज्याकले पनि उसलाई यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिदिन्छ र उसको बेटर फ्युचरको लागि चाहिँ नि विश गर्छ फाइनली च्याप्टर 23 र 24 जुन दुईटा च्याप्टरले यो पुरै स्टोरीलाई कन्क्लुड गर्छ केप टाउन आइसकेपछि लुसीलाई डाक्टर लुरेले फोन गर्छ र उसको सिचुएसन राम्रो नभएको थाहा पाइसकेपछि ऊ हतार हतार फेरि ग्राम्सटाउन जान्छ लुरे प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पाइसकेपछि उसले लुसी प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पाइसके प्रेग्नेन्ट भएको हुन्छ त्यो घटनाको कारणले र उसले एबोर्सन गराउन खोज्छ तर एज अ मदर सी डज नट गो एग्री विथ द प्रपोजल द्याट वाज पुट फोर्थ बाई डेभिड लुरे र उसले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ र जुन अपराधी हुन्छ त्यो अपराधी तीनजना अपराधीहरू मध्येको एकजना पोलक्स त्यो पोलक्ससँग उसले फाइनली चाहिँ बिहा गर्छ डेभिड लुरेसँग अब जाने गर्ने कहीँ केही पनि छैन त्यसैले ऊ वेबसकै क्लिनिकमा जान्छ र त्यही पुरानै काम एनिमलहरूको वेलफेयरको लागि चाहिँ उसले वेबसँग मिलेर कन्टिन्यू गर्छ र उसले कुकुरहरूलाई इथेन्सिया दिँदा दिँदै यो पुरै स्टोरी इन हुन्छ दिस इज वाट in overall, I don't know how far I became able to encapsulate the whole story. This is what the story of a noble disgrace. This is what all from my part, and now I guess the remaining would be from Rohit sir. Rohit sir will be exploring the different aspects of the novel. Regina ma'am? Yes, sir. Thank you so much, sir. Ekdamai. Did I go beyond the time limit? No, it's okay, sir. 5 more minutes, sir. But okay, sir. I consider हजुरले अगाडि नै भन्नुभएको थियो सो 5 मिनट बढी जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिसकेको थियो सबै इन डिटेलमा एकदमै ध्यान खिच्न सक्नुभयो हजुरले अब चाहिँ कमेन्टको पालो रहेको छ एज अ कमेन्टेटर आज हामीसँग आरपीएसबाट नै रिलायन्स पब्लिक स्कुलबाट नै हुनुहुन्छ मिस्टर रोहित कुमार कटुवाल उहाँ चाहिँ खोटाङ डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले स्टडी चाहिँ खोटाङमा गर्नुभएको जन्म भोजपुरमा र झापामा ब्रट अप हुनुभएको भनेर भन्नुभएको छ सिनियर ब्लक कोअर्डिनेटर रिलायन्स पब्लिक स्कुलमा पोस्ट ग्रेजुएट इन इङ्ग्लिस लिटरेचर फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी इङ्ग्लिस लेक्चरर एट रिलायन्स कलेज अल्सो टोस्ट मास्टर्स VP Public Relation as a संयोग अघि नै भनिसके सबैजना मेम्बर टोस्ट मास्टर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अबको कमेन्ट बुकको कमेन्टमा रोहित कुमार कटुवाल सर your time is 15 minutes sir the floor is yours sir okay thank you Regina ma'am I will try to cover in between 12 to 15 minutes sure sir respected chair of the program and all the personages a warm morning greeting from my side. And today, I'm going to describe the other side of the book and highlight some hidden things about the book Disgrace by John Maxwell Coetzee. र यसमा अहिले समरीसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यसको प्लट ओभरभ्यू चाहिँ सबै थाहा पाइसक्यौँ र यसमा मैले चारवटा कुरालाई अलिकति बढी हाइलाइट गर्छु जसमा चाहिँ यसको ल्याङ्ग्वेजको कुरा यसको सेटिङको कुरा अनि यसको मेन थिमको कुरा र अन्तिममा नोभलले दिन लागेको म्यासेजको कुरा मैले यतिलाई चाहिँ कभर गर्ने प्रयास गर्दैछु 12 देखि 15 मिनटको बिचमा अब दिलीप सरले पनि अघि अलिकति भनिसक्नुभयो जेएम कर्जेको नोभल चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट उहाँको नेटिभ साउथ अफ्रिकामा रिप्रेजेन्ट गर्छन् सबै नोभलहरू र साउथ अफ्रिका जुन चाहिँ धेरै वर्षसम्म अझ भनौँ 1948 देखि 1994 सम्म अपार्थेड पिरियड जसलाई हामी भन्छौँ सेपरेटनेस यति बेलाको त्यहाँको चाहिँ अफिसियल पोलिसी त्यहाँको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम सोसल सिस्टमहरूलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेको किताबमा चाहिँ डिस्ग्रेस पर्छ र सेपरेटनेस अर्थात् अपार्थेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ इट वाज official policy under which the rights of blacks were severely limited and under which whites, though the minority in terms of numbers, थोरै भए पनि white peopleहरू जति थिए तर उनीहरू इन्चार्ज थिए र सम्पूर्ण ब्ल्याक पिपलहरू चाहिँ उनीहरूको अन्डरमा थिए
त्यसकारणले उनीहरूलाई चाहिँ अब सर्टेन कुराहरू भनौँ न लिगल सिटिजन पनि उनीहरू थिएनन् जस्तो गरेर चाहिँ देखाइएको छ यहाँ। त्यसै गरेर जति पनि उहाँहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार थिए एज अ नेटिभ पिपल त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न थियो। त्यस कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ सेपरेट स्कुल, सेपरेट हस्पिटल अनि सेपरेट पब्लिक सर्भिसहरू यस्तो थिए भनौँ न। वेन ब्ल्याक्स वर डिप्राइभ्ड अफ देयर सिटिजनसिप दे वर डिभाइडेड इन्टु सेल्फ गभर्निङ ट्राइब्स। बान्टुस्टान्समा चाहिँ उनीहरू डिभाइड भएर जान्छन् अन्त्यमा। यो खालको चाहिँ एउटा पोलिटिकल सिन रहेको छ यहाँ। अब किताबकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ह्याभिङ एन एक्सपिरियन्स सेयर अबाउट रिडिङ बुक, I personally feel the flair uses of language and structures एउटा सामान्य रिडरले पनि यसलाई पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आरामले एप्रोप्रिएट कम्प्रिहेन्सिबल हुने किसिमले पढ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसैले एकपटक पढ्न बसिसकेपछि यसले चाहिँ यति राम्ररी यसको अटेन्सन लिन सक्छ कि तपाईँ सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म कहीँ डिस्टर्ब नभइकन एकै सिटिङमा सक्नुहुन्छ। अघि दिलीप सरले भन्नुभयो जस्तै र यसको दुईटा कुरा, यसको सिफ्ट सोफिस्टिकेटेड र वेल डेभलप्ड टाउन एरियाबाट फेरि कन्ट्री साइडतिर गएर यसको एउटा क्लियर सिन, त्यहाँका मानिसहरू, उनीहरूको जीवनस्तर दुइटै कन्ट्रास्ट रूपमा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। त्यसै गरेर सेटिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ एकपटक नोभल पढ्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यसको भिजुअलाइजेसन राम्ररी हुन्छ, त्यसको इमेजहरूलाई चाहिँ त्यति राम्ररी यसमा देखाइएको छ। अब सुरुवातबाट नै डिस्ग्रेसले चाहिँ यसको भनौँ न पब्लिकेसन भइसके पछाडि नै एकदमै वाइड रिडरसिपले चाहिँ कलेक्ट गर्न सफल भएछ। त्यस कारणले एनालिसिसको पार्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुवातबाट नै जब डिस्ग्रेस पब्लिस भयो त्यस पछाडि संसारभरका रिडरहरूले चाहिँ यसलाई अत्यन्तै नजिकबाट र भित्री यसको चाहिँ थिममा अथवा यसको चाहिँ जुन राइटरको मोटिभ हुन्छ त्यसमा गएर राम्ररी भनौँ न एनालिसिस गर्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ धेरै मानिसहरूले। र सबै कुराहरू यसको प्लट चाहिँ मेन क्यारेक्टर डेभिड लुरेसँग नै रिभल्भ गर्छ, जुन चाहिँ 52 year old professor who earns a living by teaching communication courses केप टेक्निकल युनिभर्सिटी। अघि हामी दिलीप सरले पनि भन्नुभयो। अब यसलाई हामीले अलिकति थीम वाइज जाउँ। David Lurie had affairs with the wives of colleagues. He picked up tourists in bars. He slept with whores. यसरी चाहिँ उसलाई एनालाइज गरिएछ सुरुबाटै। र उसको रिलेसनसिप जति महिलाहरूसँग घुमेको छ ती सबै एउटा मेल डोमिनेसन अर्थात् मेल डोमिनेन्ट भनौँ अथवा फिमेल डोमिनेसनमा चाहिँ साउथ अफ्रिकाको पोस्ट अपार्टेड सिनमा चाहिँ देखाइएको छ। र यसमा तीनवटा थिम देखाएको छ, थिम अफ एरोगेन्स, थिम अफ डिस्ग्रेस र थिम अफ रिकन्सिलिएसन। जस्तै despite the portrayal of the female gender as object of sexual gratification, the characters Soraya, Desiree Isaacs, and Rosalind signify to a reasonable extent the rejection of male supremacy on sexual matters. जस्तै कोही चाहिँ भनौँ उसको सेकेन्ड वाइफ उसँग फेरि पनि बस्न नचाहने, सोराया केही समयको रिलेसन फिजिकल रिलेसन भइसके पछाडि उसँग सेटल हुन नचाहने कुराहरू चाहिँ यसमा देखाएको छ। भनेको मतलब सधैँभरि मेल डोमिनेसन सुप्रिम हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाएको छ। त्यसै गरेर a critical analysis into the life of David Lurie reveals a character whose greatest flaw rests in the inability to control sexual drive. अब हामी चाहिँ यो यसको फर्स्ट पार्टमा जाँदैछौँ, एरोगेन्समा। Readers get an idea of the flaw in the first paragraph when Lurie is introduced as a divorced and a 52 years old man and who solved the problem of sex rather well. उसलाई चाहिँ उसको एरोगेन्स चाहिँ यहाँबाट पनि देखिन्छ।
We also learned that the problem that Luri alludes to above has been solved through his sexual relationship with Soraya, an unusual Muslim prostitute. So whereas the two are committed of a 90-minute sexual session every Thursday afternoon. So their engagement is clearly devoid of love and enjoyment, especially from the side of Soraya. अब यहाँ एउटा कुरा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभिड लुरे इज अ white person, and both the prostitutes, Soraya and Melanie, use women, and significantly they are both dark. उनीहरू चाहिँ फेरि black communityबाट छन्. So money is what drives Soraya to honor this appointment. And पैसाको लागि मात्रै सोरायाले चाहिँ उसँग फिजिकल रिलेसन राखिराखेका हुन्छ. त्यसै गरेर the relationship between Luri and Soraya, however, ends in a state of disgrace for both characters. Disrespect, dishonor for both the characters. A disgrace being a theme, यसको theme नै disgrace हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक जब सोरायालाई उसले परैबाट देख्छ, उ चाहिँ she was walking with her two sons along a street, अनि उ चाहिँ बारम्बार उनीहरुसँगै हिँड्न चाहन्छ. And the glance of Soraya and her two sons leave a lasting impression in Luri's mind that in as much as he would like to forget, the two little boys become presence between them. जति बेला चाहिँ उ सँगसँगै हिँड्छ त्यति बेला चाहिँ सोरायासँग आफ्नो छोराहरू पनि सँगसँगै हुन्छन्. अब यो चाहिँ उले हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा पनि यो धेरै लागू हुन्छ. कुनै पनि परिवार जहाँ चाहिँ मेल मेम्बर हुँदैनन्, फिमेल मात्रै हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति बाहिरी नजरहरू चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छन्. यो पनि लगभग त्यस्तै सिनमा देखाएको छ. Obviously, the reality of Soraya double life leaves Luri at a state of shame when he tries to imagine what the two sons and their father would do if they discover what he does with Soraya. And the feeling is even made worse by the fact that he himself has no son and is divorced. हैन, आफू चाहिँ छोरा विहीन पनि छ र डिभोर्सी पनि हो भने त्यस्तै परिवारलाई चाहिँ उले हन्ट गरिराख्दाखेरि उसले आफूप्रति चाहिँ कस्तो खालको फिल गर्छ भन्ने कुरा पनि यसको थीममा चाहिँ देखाएको छ. अब सेम, रिग्रेट अनि डिसअनर cloud the minds of both these characters. So Luri speaks of Soraya transforms herself into just another woman. एकदम गजबको कुरा छ. लुरीको लागि चाहिँ सोराया जस्ट एनदर वुमन हो भने सोरायाको लागि लुरी चाहिँ जस्ट एनदर क्लाइन्ट हो. So it is also in the reality that Luri comes to terms that he might just be a subject in the prostitute's gossip. र उ चाहिँ एउटा छलफलको विषय मात्रै हो त्यहाँनिर प्रोस्टिट्युसनमा चाहिँ. सो अर्को थीम चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लुरी र डिफरेन्ट वुमेनहरुको एरोगेन्सको कुराहरू, जस्तै the first arrogance brings to light the hegemonic gender relations between men and women. जस्तै Soraya rejected Luri's tendency to regain dominance over her. Luri reasserts his dominance when he asks a rhetorical question. उसले चाहिँ एउटा क्वेशन के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लुरीले भन्छ म यहाँ आए, म चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छु होला त, what should a predator expect when he intrudes into the vixen's nest into the home of her cubs. हैन, जस्तो म चाहिँ कुनै चराको गुणमा जान्छु भने म के एक्सपेक्टेसन लिएर जान्छु त. So he suggests that objectifying Soraya through the use of animal metaphors was a strategy used by Luri to reclaim dominance and male authority. उसले चाहिँ त्यो अथोरिटी देखाउन खोजेको थियो. And even though the details surrounding their Luri's marriage relations to Rosalind are scarce, we can gain a wind of Luri's arrogance in the marriage setup through the thoughts that run through his mind. For example, in an attempt to justify his sexual incidents with Soraya, he appears to suggest that who needs a wife? हैन, श्रीमती किन चाहियो? Home or marriage when 90 minutes a week with a women's company are enough to make him happy. यदि कुनै पनि पुरुषलाई हप्तामा एक दिन 90 मिनेटको सेक्सुअल प्लेजर हुन्छ भने विवाह किन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमती, दोस्रो श्रीमतीसँग क्वेशन पनि गर्छ. एन्ड इट्स अ रेटोरिकल क्वेशन.
So this is arrogance of the highest order, especially to women who in marriage setup tend to be very loyal and submissive. Almost संसारको धेरै पार्टमा भनौँ न फिमेलहरू रिलेसन प्रति अलिकति बढी नै सेन्सिबल रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। त्यसकारणले यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई गर्दाखेरि श्रीमतीको नजरमा पनि उ चाहिँ एउटा डिसरेस्पेक्टफुल व्यक्तिको रूपमा चाहिँ चित्रण हुन सक्छ आफै। So arrogance is further revealed through Lurie's encounter with Desiree Isaacs. So despite the fact that he has visited their home to make apology for sleeping with Melanie, a student from his class, one cannot help but wonder how again Lurie still views Desiree through lustful lenses. एकपटक त उसले रिलेसन गरिसक्यो, अझै पनि उसलाई चाहिँ लस्टफुल लेन्सले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ। So it is also another arrogance, a character of arrogance. And he, for example, describes her as the beauty and the desired one. He even imagines the two of them, Melanie and Desiree, in the same bed and experience fit for a king. उसे राजाको शैलीमा यदि दुवैजना महिलाहरू मसँग भइदिएदेखि चाहिँ म चाहिँ राजाको सान लिन्थे भनेर पनि उसले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ। However, still through Lurie's relationship to Soraya, Desiree Isaacs and Rosalind, the theme of reconciliation, अब यसलाई रिसेटल पनि गर्नु पर्यो। रिसेटल चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि यसमा देखाएको छ। जस्तै Lurie's makes an attempt to reconcile with Soraya by tracking her to her home. पहिलो पटक त उसले आफ्नै घरमा बोलाउँछ, दोस्रो पटक उ घर चाहिँ ट्र्याक गर्दै जान्छ। So Soraya rejects this and in turns demands Lurie to never phone her home again. हैन अबदेखि चाहिँ मलाई फोन गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ उसले भनिराखेको हुन्छ। So Desiree on the other hand finds it very hard to reconcile with an old man who had messed up with her sister earlier. So त्यस्तो मान्छेसँग फेरि कसरी रिसेटलमेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाइयो। त्यस्तै गरेर सर हामीले सम अप गर्दै छौं है। हजुर म लगभग 2 मिनेट भित्रमा सक्छु। Okay. And the process of reconciliation between Isaacs, particularly a woman who is complicated by the gender sexuality that comes into play. So second thing, he tries to reconcile किनभने उ चाहिँ दोस्रो पटक एपोलोजी गर्दाखेरि चाहिँ उले आफैले घुँडा टेकेर चाहिँ प्लिज भनेर चाहिँ घुँडा टेकेर चाहिँ भनौं न भुइँमा चाहिँ टाउको राख्छ। यसले चाहिँ अर्को के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसे फेरि रिसेटल गर्न खोजिरहेको छ, एपोलोजी माफी मागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखायो। त्यसै गरेर अझ अगाडि बन्दाखेरि चाहिँ Rosalind depicts a woman who has gained control over her life and is willing to reconcile with her husband, but not necessarily emotionally. You say usko second wife. So she openly expresses distaste for Lurie's sexual adventures with Melanie. So what she says, the whole thing is disgraceful from beginning to end. Disgraceful and vulgar too. You say usko श्रीमती दोस्रो श्रीमतीले भनेको कुराहरू. And I'm not sorry for saying so. So through Rosalind, we see a woman who is not afraid to stand up against a man who had divorced her. Already divorced गरिसकेको मान्छेसँग फेरि रिसेटल म किन हुने भनेर पनि उसको चाहिँ कुराहरू आउँछ. So in conclusion, the themes of arrogance, disgrace, and reconciliation are explored in light of gender sexual relations between Lurie and characters Soraya, Desiree Isaacs, and Rosalind. So objectification and commoditization of women as sexual tools are the source of Lurie's arrogance. So his character eventually disgraces him when he becomes the object of self-shame and public ridicule. Because of Lurie's hegemonic views, when it comes to gender relations, the process of reconciliation is complicated to those who cannot explain or accept his behavior. So that symbolically represent the complication of resolving issues in South Africa at the time of the Spice of Truth and Reconciliation Commission. So अन्त्यमा एउटा टिचर जो चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग फिजिकल रिलेसनमा एंगेज हुन्छ भने उसले चाहिँ ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ सोसाइटीमा, आफ्नो परिवारमा, र एउटा रेस्पेक्टेबल मान्छे कसरी
how a respected person turns into vile dust, useless, एउटा धुलोमै परिणत हुन्छ र सडनली सम्पूर्ण मान सम्मानहरू चाहिँ खरानी हुन्छन् अर्थात् अस्तव्यस्त हुन्छन्, आफ्नो मान सम्मान पुरै माटोमा मिल्छ। त्यही सोसाइटीमा जहाँ केही समय अगाडि एकदमै सम्मानित व्यक्ति भएको हुन्छ। So the same thing, neither it has any future prospect nor a well-set family life. David Lurie is bound to live a life of dog that is best justified through the cover of this enthralling novel. So that's all from my side. Thank you so much, everyone. Back to Regina, ma'am. Thank you so much, sir. As a धेरै राम्रो दुवैजना सरहरूले एकदमै धेरै डिटेलमा एकदमै फ्यासिनेटिङ वेमा सुनिरहँ जस्तो सधैँ दायाँ बायाँ ध्यान पनि नभड्किने गरेर रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। धन्यवाद। अब चाहिँ फ्लोर ओपन गर्ने समय आइसकेको छ। फ्लोर ओपन गर्नलाई मैले अनम्युट गर्ने अप्सन दिएँ। फ्लोर ओपन गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आजको प्रोग्रामको विषयमा धारणा राखिदिनु हुन हाम्रो रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कको BOD राजकुमार शिवाकोटी सरलाई आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। यो किताब डिस्ग्रेस JM कोटजीले लेख्नु भएको, यो साउथ अफ्रिकन राइटर, साउथ अफ्रिकन परिवेशमा लेख्नु भएको रहेछ र यो किताबमा एउटा क्यारेक्टरले मान्छेलाई कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। दिलीप नेपाल सरले एकदमै राम्रोसँग रिभ्यू गर्नुभयो र रोहित सरले पनि कमेन्टमा राम्रो समअप गर्नुभयो। धेरै समयपछि एउटा किताबमाथिको रिभ्यू र कमेन्ट चाहिँ अलि एप्रोप्रिएटली पाएका छौँ आज हामीले, र त्यो एकदमै राम्रोसँग बुझाउने पनि कोसिस गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अब यसमा चाहिँ यो किताब चाहिँ त्यो समाजमा आज पनि हाम्रो समाजमा धेरै रिलेभेन्ट छ। वास्तविकतामा भन्ने हो भने यो किताबले दिन खोजेको कुराहरू चाहिँ अघि रोहित सरले समराइज गरिदिनु भयो। अब एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मान्छेको एउटा जुन रिक्वायरमेन्ट उसले राखेको हुन्छ, एउटा लस्टको रिक्वायरमेन्ट राखेको हुन्छ, एउटा डिजायरले जुन राखेको हुन्छ, त्यो डिजायरले उसलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ, त्यो डिजायर यदि एप्रोप्रिएट छैन भनेदेखि भन्ने कुरामा एकदमै राम्रोसँग राखिदिनु भयो। र मलाई लाग्छ यो किताब चाहिँ साह्रै मतलब उपयुक्त रहेछ र राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ। आज यो किताब पुरै पढे जस्तै हामीलाई चाहिँ रिभ्यू पनि कमेन्ट पनि दुवै हामीले पाएका छौँ। जे होस्, यो किताब चाहिँ श्रीमद् भागवत गीताको दोस्रो र तेस्रो च्याप्टरमा लभ भर्सेस लस्टको बारेमा धेरै व्याख्या गरिएको छ। लभ र लस्टको कारण छुट्याउन सकेन भने हामी चाहिँ कहाँ गएर पतन हुनुपर्छ, त्यो लभलाई चाहिँ लस्टमा परिवर्तन गरियो दुर्योधनले, र लभलाई चाहिँ बुझ्न सक्यो चाहिँ अर्जुनले। त्यसै कारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जित चाहिँ त्यहाँ अर्जुनको भएको भन्ने कुरा दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा जुन किसिमको लभ भर्सेस लस्टको व्याख्या भएको छ गीतामा पनि त्यही एक्ज्याक्टली त्यही कुरा चाहिँ राम्रोसँग यहाँ व्याख्या पनि गरिएको रहेछ। एउटा क्यारेक्टर डेभिड लुरेलाई लिएर मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो र ज्ञानवर्धक पनि लाग्यो। हामीले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, किनभनेदेखि हामी शिक्षकहरूले, गुरुहरूले, टिचरहरूले ध्यान दिनुपर्ने, अवेरनेस हुनुपर्ने कुरा गौतम बुद्धले होसको साथमा बस्नुपर्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, अवेरनेसको कुरा राख्नुहुन्छ। त्यो अवेरनेस को एउटा उदाहरण, राम्रो उदाहरण यो पुस्तकमा मैले पाएको छु र एकदम क्वालिटेटिभ छ।
यस्तै प्रोग्राम, यस्तै किताब, यस्तै प्रोग्रामहरू हामीले कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच रेजिना म्याम, थ्याङ्क यू दिलीप सर, रोहित सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब रिलायन्स कोएडबाट हुनुहुन्छ सुमन केसी म्याम। म्याम ओभर टु यु। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। सबैलाई फेरि एकचोटि गुड मर्निङ। मैले अलिकति टाइम चाहिँ लिन्छु म्याम। अनि के अरे मैले अब रोहित सरले गर्ने अनि त्यस पछाडि हाम्रो दिलीप सरले गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस लिटरेचर प्रति डिभोटी टाइपको होइन, अनि इङ्ग्लिस भनेपछि एकदम उ गर्ने। उहाँहरूको पछाडि पछाडि म पनि त्यस्तै त्यस्तै भएर अनि कस्तो चाहिँ बुक रोज्नु भएछ हेरे, डिस्ग्रेस भनेर आएको छ होइन, एकचोटि खोजौँ न त भनेर यसो गयो, नभए त गफ लाउँदा पनि हुन्थ्यो एउटा दुइटा, तर होइन हेरौँ नै भन्ने लाग्यो कि योपालि। अनि हेर्दै जाँदाखेरि अनि यसको मुभी पनि छ भन्ने थाहा पाएँ। मैले रिभ्यूहरू हेरेको केही पनि बुझिनँ त्यति। अनि मुभी धेरै त फुर्सद पाइनँ, फेरि सन्चो पनि नभएको। अनि 2 दिन लाएर हिजो बेलुकासम्म भए पनि गरेर सिद्ध्याएँ मुभी सिद्ध्याएँ। नि केही रिभ्यूहरू पनि हेरेँ। अब बुकहरूमा भएको सबै कुरा समेटेका हुँदैनन् के अरे मुभीमा। अनि यसो रिभ्यूहरू पनि पढेँ। मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि धेरै पछि यस्तो बुकमा फोकस गर्न पाएकोले होइन, नभए बिचमा अब हुन्छ नि केहीसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ हेरिन्छ। यो भनेको कति कुराहरू सोसाइटीसँग, हिस्ट्रीसँग कति कुराहरू कनेक्टेड भएर आएको चिज कि। अनि मलाई आज एउटा थकथक लागेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो पनि स्कुलको टिचरहरू आज भइदिनु भएको भए, किनभने त्यहाँ बच्चाहरूबाट धेरै कुराहरू यस्तो हामीले सुन्छौँ होइन। जस्तो अब नोइङली अननोइङली अब हुन्छ नि टिचरहरूले यस्तो गर्नुभयो यो के होला भनेर उनीहरूसँग क्युरियोसिटी हुन्छ बच्चाहरूसँग, उहाँहरू पनि अवेर हुनुहुन्थ्यो होला अलिकति होइन। अब हामीले टिचरलाई पनि डिरेक्टली दोष दिन मिल्दैन, बच्चा त बच्चा भइहाले। तर यस्तो यस्तो प्रोग्रामबाट चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति प्युरिफाई गर्न सकिन्थ्यो होइन। अब यो एक्ज्याक्ट टर्म भयो भएन यहाँ सुटेबल मलाई थाहा भएन, तर त्यो हो होइन। अनि यो गर्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ लाग्यो। अनि जस्तो अब थिमकै कुरामा चाहिँ हाम्रो रोहित सरले भन्नुभयो डिस्ग्रेस होइन। अब यसमा चाहिँ छुट्याउँदै ल्याउँदा दुइटै चिज छ कि, राम्रो नराम्रो। एउटा रङ डुइङ छ, एउटा चाहिँ के छ रिकन्सिलिएसन छ होइन। त्यसमाथिबाट एउटा सेल्फ छ, एउटा अदर्स छ कि होइन। उसले देखिसक्दैन त्यो ब्ल्याकहरूलाई के, त्यो लुरेले चाहिँ देखिसक्दैन के, उनीहरूको एक्टिभिटिज उसलाई मन पर्दैन। उसले चाहिँ अहिले पनि आफूलाई सुपेरियर भनेको छ, वाइट भनेको छ सुपेरियोरिटी छ उसमा। मैले एउटा कुरा राखेँ, हजुरले राम्ररी अध्ययन गर्नुभएछ, किनभने वी भर्सेस देम छ क्या होइन। हजुरले भन्नुभएको ठ्याक्कै त्यही हो, आई भर्सेस यु अनि यु भर्सेस अस होइन, वी भर्सेस देम। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले राम्ररी हेर्नु भएछ क्या। यो थ्याङ्क यू रोहित सर। मलाई साह्रै मनपर्छ ब्ल्याकहरूको हिस्ट्री भनेपछि उनीहरूको पेन सफरिङका कुराहरूले मलाई एकदम छुन्छ के। अनि त्यो भएर चाहिँ हो। अनि अब प्युरिफिकेसनको कुरा पनि गरेको छ यहाँनिर, को कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि आफ्नै ठाउँमा छ होइन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लुरेको चाहिँ नि प्युरिफिकेसनको कुरा गर्दा उसले सरले अघि भन्नुभयो त्यो इन्सिडेन्ट, उसले फ्यामिलीसँग गएर चाहिँ सरी भन्छ र अर्को छोरी प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि तीनजना अब ब्ल्याकले रेप गरेको छोरी हुँदाखेरि चाहिँ होइन अबर्सन गराऊ भन्दा उसले होइन म एउटा फिमेल हुँ, मैले मेरो त्यस्तो ऊ छैन, म कसरी बच्चालाई हेट गर्न सक्ने हुन्छु भनेर भन्छ उसले होइन। त्यो गर्दा पछि उसले त्यो छोरीलाई पनि एक्सेप्ट गर्छ कि लास्टमा मुभीको इन्डिङमा। भन्नुको अर्थ फेटमाथि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल छैन कि होइन। भरे अर्को इन्सिडेन्ट कस्तो हुन्छ थाहा छैन, नेगेटिभ होस् पोजिटिभ होस्, लाइफलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ लाइफको गिफ्ट भनेर चाहिँ नि हामी चाहिँ अरूकै कन्ट्रोलमा रहेछौँ। हामी कसैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, हामी प्राउड आफै एक्लै हुन सक्दैनौँ। हामीलाई यो पनि चाहिन्छ ऊ पनि चाहिन्छ। लास्टमा उसले के भन्छ त, अब म प्रेग्नेन्ट भएँ, मलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ अर्को ब्ल्याकको नाम मैले बिर्सेँ, जसलाई चाहिँ ल्यान्ड दिएर राखेकी हुन्छन् लुसीले। उसँग उसले म्यारिज गर्छ, उसको अलरेडी म्यारिज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ, म्यारिजै गरेको चाहिँ मुभीमा मैले देखिनँ। अनि उसको चाहिँ अलरेडी वाइफ हुन्छन्, त्यही पनि लास्टमा इन्डिङमा चाहिँ के देखाउँछ भने उसको घर ब्ल्याकको घर जहाँ थियो त्यही हुन्छ, उसको घर टाढा हुन्छ, त्यो काइन्ड अफ सेपरेसन उनीहरूमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। उनीहरू चाहिँ लिगली मात्रै एउटा प्रोटेक्सनको आधारले गरेको भन्ने कुरा त्यहाँनिर छ होइन। त्यसपछि त्यसलाई के पनि भन्छ भने जस्तो द कल्चर्स निड होइन टाइम टु सेटल इन भन्ने कुरा भएको छ। अनि जुन चाहिँ नि इट इज नट इजी भन्ने कुरा गरेको छ त्यहाँनिर है। अनि त्यसपछि त्यही हो, अब हाम्रो कन्ट्रोलमा फेट हुँदैन, जस्तो हुन्छ हामीले एक्सेप्ट गर्न पर्छ।
त्यसलाई हामीले त्यही अनुसार चल्न सक्नुपर्छ। हामी एक्लै ठुलो भएर पल्टेर म यस्तै नै हुँ भनेर जस्तो कि उसले भनिरहेको हुन्छ लुरेले होइन, तिमी चाहिँ रिहाबमा जाऊ, तिमी चाहिँ काउन्सिलिङमा जाऊ भन्दा पनि उसले मान्दैन। म यस्तै हुन्छु सधैँ भनेर एक किसिमको उसमा त्यो प्राउड फिल हुन्छ आफैमा होइन। तर त्यो ऊ जस्तो मान्छे पनि बिस्तारै चेन्ज हुन्छ होइन, हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरै हो यसमा चाहिँ। अनि मलाई यसमा दुईटा सिनारियोले चाहिँ यति टच गरे। एउटा चाहिँ लुसिफरको त्यहाँनिर आएको छ है, बिब्लिकल यो माइथोलोजिकल क्यारेक्टर छ जसलाई चाहिँ के अरे हेभनबाट चाहिँ लखेटेको हुन्छ होइन। अब यो फेरि जस्तै हो, यो जेम्स फेरि हो कि चाहिँ मलाई परा भन्छ कि परी भन्छ आई डोन्ट नो। अनि त्यस्तोमा चाहिँ तर पनि उसमा केही राम्रा नराम्रा खुबीहरू हुन्छन्। त्यसै गरी उसलाई चाहिँ कति राम्रो कि जब चाहिँ त्यो मेलेनीले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई ल्याउँछ, अब भन्न इन्डिरेक्टली उसलाई धम्क्याउन होला मलाई अब फलो नगर भनेर, त्यतिखेर उसले त्यो लिटरेचर पढाउँदा त्यो पोएम पढाएको हुन्छ अनि उसले त्यो क्यारेक्टरको विषयमा कुरा गर्छ के। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यहाँनिर के बुझेँ भने यसमा चाहिँ नि यो दुईटा कुरा यसमा आउँछ होइन। जस्तो अब यहाँ मैले लेखेको थिएँ, मैले अहिले भेट्यो भने मैले कुरा गरौँला। जस्तो के भने कन्डेम टु सोलिच्युड भन्ने कुरा आउँछ के, कन्डेम टु सोलिच्युड भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँनिर होइन। ऊ फेकेको छ, ऊ सोसाइटीसँग रिलेट पनि गर्दैन आफूलाई, ऊ अलोन छ, उसलाई साथी पनि चाहिएको छ, ऊ फलो गर्छ लेडिजहरूलाई होइन। अनि लास्टमा कसरी त ऊ चाहिँ सोसाइटीबाट निकालिएको जस्तो पनि छ। त्यसरी गर्दाखेरि धेरै राम्रो देखिन्छ यो मुभीमा है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड चाहिँ छोरीको रेप गर्ने बेलामा है मेरो बडी सिक भएको के, एकछिन डराएर के त्यो ब्ल्याकहरूको त्यो क्रेजीनेस देखेर आमा भनेर मलाई त एकछिन त यस्तो भएको है बडी नै यस्तो डर लागेको। अनि मैले रिभ्यू पढ्दा त के लेखिएको थियो भन्दाखेरि यो सिन यति पावरफुल छ मुभीमा, त्यतिको पावरफुल्ली एक्सप्लेन गरिएको छैन बुकमा भनेर भने कि मेरो बडी सेक भयो। त्यो क्रेजीनेस अहिले सरले भन्नुभयो अघि हाम्रो दिलीप सरले, दुईजना चाहिँ एडल्टै जस्तो हुन्छन्, एउटा चाहिँ यङ हुन्छ के केटो जसलाई चाहिँ त्यो उसको छिमेकीले के भन्छ त्यो यङ छ, त्यो मेरो मान्छे हो, म त्यसलाई पनिस गर्न सक्दिनँ होइन। तपाईँ चाहिँ के गर्नु त, त्यसले बिहा पनि गर्न सक्दैन तेरो छोरीलाई हेर्नु रे, त्यही भएर म बिहा गर्छु त्यसलाई, ठिक छ म त्यो मेरो मान्छे हो, त्यसलाई म पुलिस स्टेसन पनि पठाउँदिनँ भन्छ। छोरीले पनि भन्छ त्यो बच्चा छ त्यसको माइन्ड चाहिँ डिस्टर्ब भएको हो, पुलिस स्टेसनको सट्टामा रिहाब सेन्टरमा पठाऊँ भनेर उसले सजेस्ट गर्छ। ऊ अलिकति एडजस्ट गर्न चाहने हुन्छ, ऊ त्यही सोसाइटीमा पहिलेदेखि बसेर होइन। त्यस्ता कुराहरू आएका थिए र धेरै राम्रो बुक चुज गर्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो राम्रो बुकसँग फ्यामिलियर गराउनु भएकोमा। र रेजिना म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति टाइम मलाई दिनुभएकोमा। अलिअलि थियो तर ठिक छ, ओके थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, हजुरलाई पनि धन्यवाद। यसमा चाहिँ म केही कुराहरू फेरि थप्न चाहेँ ल सर। हुन्छ सुमन म्यामले भनेकै कुरामा 18औं शताब्दीमा झन्डै 18औं शताब्दीमै होला त्यति बेला चाहिँ तपाईँको डायमन्ड माइन र गोल्ड माइनहरू चाहिँ भेट्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले डच इन्ट्रुडर्सहरू गए, त्यसपछि ब्रिटिसहरू गए। अब हामी त कोलोनियलिजमको कुरा पनि गर्दैछौँ नि त यहाँ। अनि त्यस पछाडिको सेटलमेन्ट होइन, थोरै व्हाइटहरूले कसरी ब्ल्याकमाथि राज गरे भन्ने कुराहरू होइन, त्यो त यसकै पोर्टे हो नि त। त्यस कारण यहाँ डेभिड लुरे एउटा क्यारेक्टर हो, त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण व्हाइटहरूलाई अर्थात् यो कोलोनाइजेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। र यहाँ जति पनि ब्ल्याक क्यारेक्टर्स छ जो चाहिँ डोमिनेट भएका छन् यी सबैले चाहिँ अफ्रिकनहरूलाई चाहिँ गर्ने, त्यस कारण रिकन्साइल चाहिँ त्यो पनि एउटा पाटो हो यसमा। दिलीप सरले केही थप्न चाहनुहुन्छ यसमा? होइन अब हामीले त्यो अब होइन त्यो सेल्फ तपाईँको डिकोथोमीको कुरा चाहिँ जुन सुमन म्यामले गर्नुभयो नि, द्याट इज एक्ज्याक्टली द वे वी सुड पर्सिभ द बुक के। किताब पर्सिभ गर्ने नै त्यही, किनभने अब यसलाई चाहिँ नि यो लिट्रेचरै तपाईँको चाहिँ नि ह्युमन राइट्स लिट्रेचरसँग पनि जोडेर हेर्छ होइन। त्यति बेला अब जहाँनिर पनि क्लियरली तपाईँको चाहिँ रियलिजम टाइपको चाहिँ छ, त्यो अब हिस्टोरिकल त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरू, अनि त्यसपछि कोलोनियलिजमका कुरा, अनि त्यसपछि पोस्ट कोलोनियल सेटिङ, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि तपाईँको स्ट्रगल टु रिकन्साइल इन द पोस्ट कोलोनियल तपाईँको एम्बियन्स इन साउथ अफ्रिका, त्यो नै हो, त्यही हो। रिकन्सिलिएसनको कुरा चाहिँ नि प्रायोरिटीमा राखेर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ नि एउटा माइन्डसेट चाहिँ रिकन्सिलिएसन र त्यसको चाहिँ रिकन्सिलिएसन स्ट्रगलिङ टु रिकन्साइल चाहिँ नि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर म्यामहरू सबैजनालाई। हामी अलिकति टाइमको बााउन्ड्रीभित्र रहनुपर्ने भएको भएर अब चाहिँ मैले फ्लोर डिस्कसनलाई अफ गरेँ। एकदमै राम्रो रिभ्यू पछाडि कमेन्ट पछाडिको पनि अझ डबल कमेन्ट प्लस रिभ्यूले गर्दा बुकको विषयमा अझ बढी हामीलाई जान्ने मौका मिल्यो। रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कले प्रत्येक 15 दिनमा आफ्नो 5वटा संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर पालो यो बुक रिभ्यू प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बौद्धिक समाज निर्माण गर्नको लागि हामीलाई धैर्यता पनि चाहिन्छ, किनभने यहाँ म पार्टिसिपेन्ट्सको नम्बर हेरिरहेको छु। गोविन्द सरले मलाई रिपोर्ट पनि पठाउनु भएको छ। रिलायन्स कलेजबाट 32, आरपिएसबाट 9, रिलायन्स इन्टरनेसनलबाट 7 र कोएडबाट 1। कोएडबाट चाहिँ सायद हाम्रो म्याम नै हुनुहुन्छ, म्याम एज अ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। कोएडमा चाहिँ आज रिजल्ट पनि भन्ने सुनेको थिएँ, सायद यसैले गर्दा पनि होला। यो बौद्धिक समाज निर्माण गर्नको लागि रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कले जुन यो योगदान गरिरहेको छ, यो कहीँ न कहीँ जरुर काउन्ट हुनेछ। आजको रिभ्युअर प्लस कमेन्टेटर एज वेल एज पछि फ्लोरमा कमेन्ट गरिदिनु हुने बिओडी राजु सर एज वेल एज हाम्रो मेम्बर सुमन म्यामलाई धन्यवाद। अब कार्यक्रम लगभग अन्त्य गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। समयको पाबन्दीले गर्दा मैले अरू महानुभावहरूको चाहिँ विचार लिन सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला यसमा। आजको हाम्रो प्रोग्रामको चेयरम्यान सर रिलायन्स पब्लिक स्कुलबाट वसन्तलाल लामिछाने सर हुनुहुन्छ। सर पनि रिलायन्स टोस्ट मास्टर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, पिपी अथवा पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सर चाहिँ। सरलाई आजको प्रोग्राम फर्मल्ली एन्ड गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। सर्वप्रथम रेजिना म्यामलाई धन्यवाद र आजको यो बुक रिभ्यू गर्ने रिभ्युअर दिलीप नेपाल सर, त्यसै गरी रोहित सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने मलाई लाग्छ आजको यो रिभ्युअरले हामीलाई यो बुक रिभ्यू प्रोग्राममा एउटा नयाँ आयाम थपे जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ रिभ्यू गरिसकेपछि कमेन्टेटरले एउटा थीमेटिक बेसमा बुकले के थिममा काम गरेको छ भन्ने कुरालाई अथवा के कुरालाई यसले फोकस गरेको छ, यसको आइडियोलोजी के हो, यसको पर्सपेक्टिभ के हो, यो कुन चाहिँ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिभमा आधारित छ अथवा यसले के कुरालाई फोकस गर्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई क्यारेक्टर बेसमा नगइकन त्यो कुरालाई चाहिँ इलाबोरेट गरेर जुन चाहिँ एउटा सिक्वेन्सियल अर्डरमा गर्नुभएको छ। दुवै रिभ्युअर सर र कमेन्टर सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अन्य उपस्थित रहनुभएका विभिन्न विङ्सका व्यक्तित्वहरूलाई पनि म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हामी बिओडी राजकुमार सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो प्रोग्राम एउटा चाहिँ बुक रिभ्यू कमिटीको मेम्बरका हिसाबले पनि सुषमाले वेलकम गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैले थाहा भएको कुरा र हामीले सबैले जानेको बुझेको कुरा के हो भने हामी सबै यो शैक्षिक संस्थामा काम गर्दै गर्दा हामी आफैमा पनि ज्ञानको नलेज अथवा ज्ञानको भण्डार हुनुपर्छ, पढ्ने ह्याबिट हुनुपर्छ। हामी विद्यार्थीलाई पढ्ने बनाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेछौँ, तर हामी आफैमा त्यो कुरा नहुन पनि सक्छ र यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एक खालको यो रिडिङ ह्याबिट, त्यसपछि गएर सेयरिङका कुराहरूलाई विशेषतः हामीमा यसलाई इन्कल्केट गर्न जरुरी छ, हामीमा त्यसलाई राख्न जरुरी छ, उजागर गर्न जरुरी छ, जसको रिफ्लेक्सन चाहिँ थ्रु अस विद्यार्थीमा पर्छ भन्ने एउटा मोडालिटीका साथ आइडियोलोजीका साथ हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र यहाँ सम्पूर्ण यो सुरुदेखि मेहनत गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो अहिले बुक रिभ्यू टिमका मेम्बर लगायत सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अबका बुक रिभ्यूहरू पनि यसरी नै इफेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढुन् र सम्पूर्ण साथी हाम्रो यो विङ्सहरूमाको पार्टिसिपेसनलाई पनि हरेक विङ्सबाट रिप्रेजेन्टेट गर्नुहुने साथीहरूले आफ्नो विङ्समा कुराकानी चलाएर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई पार्टिसिपेट गर्ने कुरामा पनि यहाँले जोड दिनु होला र जसले गर्दा हामीले जुन अब्जेक्टिभ अनुसार यो काम गरिरहेछौँ त्यो अभियसली फुलफिल गर्न सक्नेछौँ। र यहाँले अनुरोध गर्दै मैले आजको यो प्रोग्राम, आजको बुक रिभ्यू प्रोग्राम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र अहिले म यो प्रोग्रामलाई यहाँ आज समापन भएको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, बाई बाई। थ्याङ्क यू सर। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद। आफ्नो ख्याल गरेर बस्नुहोला। शुभ दिन। शुभ दिन। बाई बाई। बाई सर। Thank you. Bye bye. Bye.